Hello student, I am Dada Pires from Government Degree College Chennagiri. Today let's discuss about the moment of inertia. As we see, the mass is very playing a role in a linear motions. There is the moment of inertia plays the similar role in a rotational motion. So what is the moment of inertia? So there is a rotating body. It rotates about some fixed point. So there is the mass is there, and there are distance between their rotating axis. So on this, the product is given by the moment of inertia. So what is moment of inertia? So moment of inertia is nothing but it's represented by I. So on the moment of inertia is the product of their mass and square of their distance between the distance of a particle from the rotational axis. That is called moment of inertia. That is I is equal to mr square. This is the moment of inertia. It is the product of mass and square of their distance between the axis and the particle is called moment of inertia. So as we move further, so there are some important points regarding the moment of inertia. As we see in the formula, so there is they depend upon the I is equal to mr square. So they depend upon the mass. As the mass increases, moment of inertia increases. As the distance between the particle and the rotation axis increases, then also the moment of inertia increases. So as we concluding, that's this one. So there the moment of inertia depend upon the how mass is distributed relative to its center of point, that is pivot point. So body does not have, you don't think that the moment of inertia only one moment of inertia in a body. No, there is an infinite number of moment of inertia about their rotational axis. If the rotational axis in the center of, it is about the center of the moment of inertia. There is some other points you consider. Then also we, as you know that the ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ದಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರವಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೊಟೇಟ್ ದಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ರೊಟೇಷನಲ್ ಅನಾಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ರೊಟೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ square of their distance from a point and the rotational axis. So as we know that in linear motions, we know that the kinetic energy can be given by the half mv square in kinetic energy in linear motion. Linear motion means the particle moves in a straight line. It is linear motion. So what is the kinetic energy of a particle when it is rotate in a circular manner? So let's see, think about this. So let's we calculate the rotational kinetic energy. As you know that the kinetic energy is given by half mv square, but for the analogy in the velocity is given by v is equal to r omega. R is the distance between any particle and omega is the angular velocity. V is equal to r omega, the relations between linear and rotational motions. That is v is equal to r omega. So on putting this value, we got v is equal to r omega, that's here, that is half m into r omega whole square, that is half m r square omega square is the kinetic energy of rotationals. So we know that a rigid body, this is the rigid body, it consists of a number of particles there.
number of particles, and these particles are from the center of gravity. This is center of gravity, this is center of gravity C. So there are particle m1, m2, m3 particles, a number of particles may be included. They are at the distance from r1, r2 and r3. So and this kinetic energy is compared with this main equation, that is half m1 r1 square and omega 1 square for the first particle, and for the second particle, so half m2 r2 v square, like this. For third, like this. For nth number of particle can be given by these relations. But we see that wherever the particle is there, when the rigid bodies rotate about this axis, so what's happened? So their angular momentum, the angular velocity is same, that is omega 1 omega 2 is equal, omega 3 equal to omega 4 equal to, like this. All are equal to only equal to all equals same velocity, that is omega. Put this value, so we can get the answer here, that is half into m1 r1 square and m2 r2 square, like this way, and omega 1 omega 2 can be replaced by omega square. So totally we got the kinetic energy is equal to half into sigma of the total number of molecules, mi into ri squares into omega. We know that the definition of moment of inertia is the product of mr square, that is I. Hence the kinetic energy of a rotational motion is given by k E equal to half into I and omega square. I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. This is the equation for a kinetic energy of a rotational body. So k kinetic energy equal to half into I omega squares. So as we move further, these are the some two theorems how kinetic energy is rotated about the when the two parallel axes are there, two parallel axis is given and the perpendicular axis is given. So what's happened, their moment of inertia. Let's see, there are two important theorems, they may be asked for you 2 marks questions. So give the two theorem, one theorem of parallel axis, another theorem of perpendicular axis. Let's see state the theorem of parallel axis. The theorems of moment of inertia, the theorem of parallel axis. Statement that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body about the parallel axis through which the center of gravity of the body and the product of its mass and the square of the distance between the two axes. This is called the theorem of parallel axis. That is the here, this is the rigid body, a body, and this is the body. So you seeing here the moment of body any axis is equal to the, this is the G is the center of gravity. See here, C is the center of gravity, and this is the, consider the point O, there is two axes and its line is passed through O and another axis passed through the center of gravity. So there is the distance between the two is r. So what's happened, their moment of inertia of a body about any axis, ಈ axis ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ moment of inertia is equal to the moment of inertia of the center of gravity, that is Ig. ಇದನ್ನು Ig ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು I ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, is equal to I equal to Ig ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ m ಇಂಟು ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು,
ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಈ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2rx ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಇಂಟು 2rx ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ನ ಥ್ರೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎನಫ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಜಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಐ ಜಿ. So what about the theorem of perpendicular axis? Theorem of perpendicular axis, what it says, let's see here. For a plane lamina ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about two axes at right angles to each other, its own plane, and intersecting each other at that point where the perpendicular axis passes through it. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ವೈ, ಇದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈಸ್ ಐ ವೈ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಗೆ ಐಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಲೆಮಿನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಲೆಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈನು, ಒ ವೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈಯನ್ನು ಐ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಯಿತು. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ.
ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐ ವೈ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಥಿಯರಮ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇನ್ ಲೆಮಿನಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಎರಡು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೈ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ 2i, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಬೈ 2. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನನ್ನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ 2 theorems ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಒನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್, another is ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.